سچ بولتا ہوں جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا اس سلسلہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، مالی لین دین کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی، سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم سے کچھ گاہک یا دکاندار ہول سیل پر سامان لے کے جاتے ہیں، تو سامان پیک ہوتا ہے، وہ اپنا کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے اتنی چیزیں ہم سے لے کے جاتے ہیں، پھر واپس 2-3 دن کے بعد یا پھر جب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی خراب نکلی ہے، تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ کا کام تھا چیک کر کے لے کے جاتے؟ تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے فوری طور پر۔ مثال کے طور پر پتی کا ڈبہ ہے، اب پتی کا ڈبہ ہر دفعہ وہ چیر کر لے کر جائے دیکھ کے یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ چائے کی پتی جو ادھر سیل ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، وہ گھر جا کر ہی دیکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، انڈے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ وہیں توڑ کے جو ہے چیک کریں، ایک ساتھ میں برتن بھی لے کر آئے، چیک کر کے پھر جائے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح، کوئی کھلا آئٹم ہے تو اس کے اندر جو گاہک ہے وہ کوئی ہاتھ مار کے دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہے صحیح ہے، اور اس کے اندر عیب نکل آتا ہے، کوئی خامی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، ویسی نہیں جیسی بیچی گئی تھی، صحیح، تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ جناب دیکھو جیسی بھی ہے یہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی خرابی سے میں بری ذمہ ہوں، صحیح، جو چیک کرنا بھی کر لو، ابھی کر لو۔ ٹھیک ہے، تو انڈے بیچتے ہوئے آدھے لوگ ایسے کہتے ہیں، آدھے نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اور جو اور ڈبوں میں چیزیں ملتی ہیں جی، دکانوں میں ایسا نہیں کہا جاتا، بالکل، ایسا کہا جاتا ہے اتوار بازاروں میں، کباڑیوں کی دکانوں پر، وہاں ایسا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دکان والے صحیح کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے، درست چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، تو ایکسپائر نہیں ہے۔ جی، اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے تو دکاندار کو واپس لینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ اس نے کہہ کر بیچا کہ نہیں جناب یہ میں نہیں لوں گا، جیسے بھی ہے کھول کے دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ آپ کی ہے جیسی بھی ہے، ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے برات کر دی، بری ذمہ ہو گیا۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھ کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ چیک کر لو، اور یہ بھی نہیں کہا ہے چیز صحیح ہے، لیکن ہمارا عرف تو یہ جب ہم خریدنے گئے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہی چیز خریدنے جا رہے ہیں، صحیح چیز خریدنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی مشروب کا ڈبہ لیا ہے تو اب میں خراب مشروب تو نہیں لینا چاہتا دکاندار سے، اب وہ میں لے کے گیا ہوں، جب اسے کھولا تو پتہ چلا وہ خراب ہے، اب میں ریٹرن آتا ہوں تو دکاندار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا، واپس لینا۔ واپس لینی پڑے گی۔ ہاں، ہمارے ہاں بورڈر مارکیٹ میں جو ہے نا مشروب بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیلوں پر، جی، صابن شیمپو بھی مل جائیں گے، سب چیزیں مل تو جائیں، سب کو پتہ ہوتا ہے ٹھیلے پہ جو چیزیں بک رہی ہیں ٹھیک ہے، یہ بی کیٹیگری کا مال ہے، صحیح ہے، اور وہ گارنٹی بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جیسے بھی آپ لے جائیں۔ ٹھیک ہے۔
ہمارے ہاں جو فائل بکتی ہے زمین کی اس پر نہ قبضہ ہوتا ہے نہ وہ جگہ پیپر ابھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ فائل لے لینا وہ کیسا ہے؟ بہت سی سکیموں میں صرف فائل جو ہے وہ آگے یہ آپ فائل لے لیں، وہ اگلے فائل، ابھی تک وہ پلان وہ جگہ اس کی سکیم تیار ہو رہی ہوتی ہے کاغذوں میں، کوئی پتہ نہیں آپ کا پلاٹ اس میں کہاں نکلے گا۔ مختلف بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو پلاٹنگ کرتے ہیں جی اسکیم لانچ ہونے سے پہلے جی یا تو وہ انہوں نے جگہ خریدی نہیں ہوتی یا خرید لی ہوتی تو لوگوں کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ پلاٹ ہے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہاں ہے، صحیح صرف فائل لے لو، پلاٹ آپ کو ضرور ملے گا لیکن اس وقت کہاں ہے یہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد بتائیں گے۔ ٹھیک ہے تو دارالفتہ اہل سنت کا اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ پلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جی اس کا متعین ہونا ضروری ہے ٹھیک کہ ہے آپ کون سی چیز خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر پلاٹ ہی لے لیں آپ، ٹھیک ہے تو پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، صحیح بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں پلاٹ ہوگا جی کہاں ہوگا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے، ٹھیک لوگوں نے خریدے بھی ہیں۔ تو اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے، متعین نہیں ہوا، ٹھیک متعین ہو جائے کہ بھی یہ والا پلاٹ آپ کا ہے صحیح پھر آپ خرید لیں، ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے۔ متعین ہونا ضروری ہے اور وہ یہاں جی۔ پہ ہے نہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لوہار کو نا گیٹ بنوانے کے لیے پیسے دیے تھے، 8,000 روپے نقد دیا تھا اور کہا تھا کہ باقی جب گیٹ بن جائے گا تو 3,000 روپے ہم بعد میں دیں گے۔ 2 مہینے انہوں نے یعنی کہ ہمیں مطلب پریشان کیا، وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے میں یعنی کہ وہ گیٹ بنا دے گا، لیکن اس طرح وقت گزرتے گزرتے 2 مہینے گزر گیا۔ 2 مہینے بعد میں نے اس سے ملاقات کی جا کر کے ہمیں گیٹ دے دو، یہ پیسے ہمارے واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر اندر گیٹ بنا کر دے دیں گے، اگر 2 دن کے اندر اندر نہ دیا تو ہم آپ کو گیٹ بھی دیں گے اور 3,000 روپے جو باقی آپ کا رہتا ہے وہ بھی آپ سے نہیں لیں گے۔ مزید یعنی کہ اس کے بعد مزید 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، اب کیا وہ 3,000 جو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا، کیا وہ اس کا حقدار ہے لینے کا یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی دیکھیں 3,000 روپے جو ہے وہ اس نے کس اعتبار سے چھوڑے ہیں، تھوڑا مشکوک سا معاملہ ہے۔ 3,000 روپے تو گیٹ کے تے ہوئے تھے نا، وہ تو دینے ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے ٹوٹل 8 ایڈوانس دیے تھے انہوں نے۔ مطلب وہ جو پیسے رہتے ہیں وہ جی۔ گیٹ کے رہتے ہیں نا، جی 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 گیٹ کی مد میں رہتے ہیں، جی وہ تو ان کو دینے ہی پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جو انہوں نے سزا اپنے لیے مقرر کی تھی وہ یہ تھا کہ جناب اگر نہ کام کیا تو میں 3,000 روپے آپ کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے تو یہ ہے مالی سزا، مالی جرمانہ۔ تو مالی جرمانہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے اپنے عہد جو ہے اس کو پورا کرو، یہ عہد ہے۔ ٹھیک ہے عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی اذیتیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے ایک دوسرے کو جو اذیت دینا ہے وہ لازم آتا ہے۔ صحیح تو عہد پورا کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے، حدیث پاک نے بھی جی۔ دیا ہے، اور عہد جو ہے وہ وعدے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی اگر وعدہ جو ہے نا، وعدے کے اندر 2 طرفہ معاملات نہیں ہوتے عام طور ٹھیک ہے پر۔ آپ نے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا، صحیح ہے جو عہد ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ 2 ٹھیک۔ طرفہ طرف ہے۔ لین دین اس کے اندر پایا جاتا ہے، 2 طرفہ اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 2 پارٹیاں ہوتی ہیں۔ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو عہد کا جو معاملہ ہے وہ وعدے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے تو مجھ سے بھی 3,000 روپے جو انہیں دینے ہی ہوں گے بہرحال اگر وہ بنا کے دیتا ہے تو 3,000 روپے معاف نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی چیز خراب نکل آئے، صحیح ہے مثال کے طور پر کسی نے بائک خریدی، صحیح ہے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا انجن میں کام ہے، صحیح ہے حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھی ذرا دیکھ لینا، ٹھیک ہے چلا کے چیک بھی کر اچھا لیجیے۔ چلو وہی صورت لے لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، صحیح ہے اس کو پتہ نہیں تھا، بائک خرید لی اس نے، ٹھیک ہے اب یہ واپس آیا کہ جی اس کا انجن میں کام ہے، ٹھیک ہے تو اس کے پاس 2 آپشن ہے، جی چاہے تو واپس کر دے، صحیح چاہے جتنی قیمت میں طے ہوئی جتنی تھی قیمت میں معاہدہ ہوا تھا جی اتنے قیمت میں راضی رہے۔ صحیح ہے یہ نہیں ہے کہ جناب اب جو یہ خامی ظاہر ہوئی ہے اس کی وجہ سے 20,000 روپے کم ہو رہے ہیں، 10,000 روپے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اتنی قیمت کم کر دو، یہ آپشن نہیں ہوگا اس کے پاس۔ صحیح مصطفی تو یہاں 2 ہی آپشن ہوں گے، جی یا معاہدہ چھوڑ دے، جی ختم کر دے، صحیح ہے یا ایسی چیز پر راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے یہاں بھی یہی ہوگا
کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا کھینچ رہا ہے جی تو اس بات پر گفتگو کی جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارا معاہدہ ختم، ٹھیک پیسے واپس دے دو۔ صحیح دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بات پر راضی رہے کہ جیسا بھی لمبا ٹائم کھینچتا چلا جاتا ہے جی وہ اس کو بنا کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جی وہ یہ کہ جیسے انہوں نے معاملہ بتایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف فیلڈ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں، تو ایک تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ جب لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہوتا، روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے جی ہوتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی اس طریقے سے کام ملتا ہے، انہیں کوئی پارٹی آتی ہے کہ بھئی ہمارا کام کر دو، جس کو بھی جو کام کروانا ہے، پھر بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کام وقت پہ نہیں کرتے، معیاری نہیں کرتے، جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ایسے افراد کو جو کام کاج کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ بیہیویئر بھی دخل اندازی کرتا ہے، اثر کرتا ہے؟ اذیت تو دے گا نا، جی میں عرض کر رہا ہوں سامنے والے کو اذیت تو پہنچ رہی ہے، جی نا حق جو اذیت دی جا رہی ہے اس پر بہرحال گناہ تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک پلاٹ تھے 3، وہ ہم نے کسی کو دی ہے، وہ ان کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، پھر ہمارا بیانہ ہو گیا اور سب چیزیں ہو گئی، انہوں نے ٹوکن وغیرہ لے لیا، تو اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے چیک کروایا تو اس میں اس پلاٹ میں فالٹ تھا، تو آیا اب وہ جو فالٹ ہے وہ ہم صحیح کروائیں گے یا جنہوں نے جو ہے نا یہ جن کو ہم نے دے دیا سب کچھ ہو گیا سودا وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، اب یہ پلاٹ میں کیسا فالٹ ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مفتی صاحب۔ کوئی پیپر مس ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ کسی نے بیچ دیا، جی بعد میں پتا چلا کہ اس کی فیملی نے جو ہے وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے جی کہ پلاٹ تمہارے والد کا تھا، وراثت کا ٹھیک ہے پلاٹ ہے اور کسی ایک پارٹی نے بیچ دیا ہے، اور بہت سارے جو ہے نا وہ کیسز ہوتے ہیں، پلاٹ بیچ دیا جاتا ہے، پتا چلا اس کی تو لیز ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور لیز کا کہہ کر بیچا گیا تھا، تو آپ نے جو مال بیچا ہے وہ مال جو ہے آپ نے کامل کہہ کر ناقص مال دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے تو کامل کہہ کر ناقص مال دینے کی گنجائش تو نہیں ہے، صحیح اس کا حل یہی ہے کہ یہ سودا ختم ہوگا، ٹھیک ہے دونوں سودا ختم کر لیں، کینسل کر لیں، ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس فالٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے اس خرابی کے ساتھ جو مارکیٹ ریٹ آتا ہے پھر یہ اس میں سودا کر لیں، ٹھیک ہے، نیا سودا کر لیں۔ نیا سودا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں پنجاب سے بول رہا ہوں، مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دکاندار کو کمپیوٹر کی دکان ہے، وہاں جو ہے کمپیوٹر صحیح کرانے کے لیے یا موبائل صحیح کرانے کے لیے کسٹمر دے کر جاتا ہے، لیکن کئی دن تک یا کئی مہینوں تک بلکہ سال ہی گزر جاتے ہیں کہ وہ کسٹمر دوبارہ وہ سامان لینے کے لیے واپس نہیں آتا۔ اب دکاندار نے اس کے اندر اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ ریم وغیرہ لگائی ہے یا کوئی اور چیز لگائی ہے، تو اب اس کے اندر اس کی اپنی محنت شامل ہے، وہ کئی دن تک آ ہی نہیں رہا کسٹمر، تو اب اس کو کیا کیا جائے، اس ڈیوائس کو یا اس کمپیوٹر کو، اور دکاندار جو ہے وہ اپنی جو محنت ہے یا اپنی جو چیز لگائی ہے اس کو کس طرح وصول کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی دیکھیے اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے جی اور پتہ ہے کہ 2-4 دن بعد آئے گا، جی آپ خود اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ جناب 2-4 دن بعد یہ چیز بنے گی، ٹھیک ہے تو آپ اس کا کوئی نام پتہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے اس کا فون نمبر لے لیں۔ آج کون ایسا عاقل بالغ شخص ہوگا جس کے پاس فون نمبر نہ ہو، ٹھیک ہے جس کے پاس فون نہ ہو؟ ٹھیک ہے تو سیل فون بھی سب کے پاس موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہے، تو یہ اس کا بہترین حل ہے۔ صحیح تو اس طرح جو اب دقت ہوئی ہے وہ دقت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریم لگائی ہے وہ ریم تو آپ نکال سکتے ہیں، وہ آپ کی چیز تھی، لیکن وہ ریم نکالنے کے علاوہ کچھ اور نہیں نکال سکتے، یہ اس شخص کی امانت ہے اور یہ امانت سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا، مطلب کوئی اس کی بیچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مدت تعین نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اگلی ہاں کال اس شخص کی عمر ہو جاتی ہے اتنی کہ جس میں بندہ انتقال کر جاتا ہے، جی پھر کوئی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، ایک مطلب آئی ٹی کا کاروبار ہے، جیسے میں نے ایک لیپ ٹاپ سیل کیا، ٹھیک ہے، جس کے اندر مطلب میں نے اس کو 1 ایئر کی، آگے جو کسٹمر ہے اس کو 1 ایئر کی وارنٹی دی۔ اب اس وارنٹی میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس میں واٹر ڈیمیج ہوا
या ये बर्न या ब्रेक हुआ तो ये वारंटी क्लेम नहीं होगी, जबकि कस्टमर ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम उसमें उसके एंड से आ जाती है तो इस सूरत में हम उसकी वारंटी नहीं करके देते, क्योंकि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस पर ही वारंटी होती है। इसलिए आप मुझे इस बारे में इरशाद फरमाएं कि ठीक है जी। समझ गए सवाल। वारंटी जो है वो एक तरह से दौर जदीद की पैदावार है। पुराने ज़मानों में ना मशीन होती थी ना वारंटी होती थी। ठीक है, मशीन आई है तो वारंटी भी आई है। सही, अब वारंटी जाहिर बात है देखा जाए तो एक तरह से एहसान है, ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो कुछ आलात के साथ एक मुआहदे का हिस्सा शुमार की जाती है, और फ़ुक़हा कराम ने भी वारंटी की जो शर्त है इसका लिहाज रखा है, इसकी रियायत रखी है जी, और आज से नहीं 100 साल पहले से रखी है। तो अब वारंटी जाहिर बात है जिस एतबार से दी जाएगी, अब घड़ी है या मोबाइल है, जी, इसकी अगर वारंटी है तो वो भी कहते हैं कि लिख कर देते हैं कि वाटर प्रूफ मोबाइल नहीं है जनाब। जी, अब कोई शख्स इसको वाटर प्रूफ समझे और पानी में डाल दे और जी, फिर ले जाए कंपनी के पास, तो ये कहा जाएगा कि भाई इसकी मशीन की वारंटी थी कि डेड नहीं होगी, इसकी कॉइलें नहीं जलेंगी, ठीक है, इसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगी, पानी में डालने की वारंटी थोड़ी थी। ठीक है, तो वारंटी के अंदर जो शराइत बयान की जाएं उन शराइत के मुताबिक ही चीज़ वापस की जाएगी। सही, ऐसा नहीं है कि और खारजी सबब पाया गया और जनाब चीज़ वापस कर दी। ठीक है, अब यूरोप और अमेरिका में रहने वाले पता क्या करते हैं? जी, आप बताएंगे? सब नहीं, जी, बाज लोग, जी, उनके मोबाइल इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, वो मोबाइल ले आते हैं पाकिस्तान, सही है, यहाँ वो लग जाते हैं, कोड लग जाते हैं ठीक। और कोड टूट जाते हैं ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए, क्योंकि वहाँ ये होता है कि जिस मोबाइल कंपनी की आप सर्विस ले रहे हैं जी, उसकी सिम ही चलती है, ठीक है, वो कोड टूट जाते हैं ठीक है, और कोड टूटने के बाद वो लोग जाके क्लेम कर देते हैं हमारा मोबाइल तो चोरी हो गया, सही, दूसरा मोबाइल मिल जाता है उनको, मोबाइल है, नया मिल जाता है, तो ये लेना जायज़ थोड़ी है। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से अगर किसी की वारंटी ऐसी नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि जी वाटर वारंटी नहीं है या जनाब इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वारंटी नहीं है, ठीक है, अप डाउन हो जाता है बिजली का निज़ाम और चीज़ जल जाती है, तो अब अगर कोई शख्स आता है उसकी बिजली की वजह से जल गई जी, कि जी ये तो तुमने कैसी चीज़ दी थी, ठीक। तो ख़राब है, तो नकारा है, तो फलां है, तो फलां है, तो इसकी इजाज़त थोड़ी होगी। सही, यानी तो जो शराइत ये तयशुदा, तो बिला वजह देखें उसको आके बुरा ठहराना है ठीक है, कि आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, ठीक है, तो इसकी इजाज़त नहीं है, उसमें झूठ बोलना पाया जाएगा, धोखा होगा और इसकी वजह से जो फ़वाइद हासिल होंगे वो फ़वाइद हलाल नहीं होंगे। ठीक है, यानी जो शराइत है उसके साथ बहरहाल गारंटी जो है वो वैल्यू रखेगी, उसके अलावा जी। नहीं रखेगी। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खलील है और मेरा ये सवाल था कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, तो यहाँ पर जो है दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है कि घर जो है हम डायरेक्ट कैश पे नहीं ले सकते हैं, तो बैंक के थ्रू ही लेना पड़ता है और बैंक जो है वो सूद के बगैर देती नहीं है। तो उस सूरत में बैंक जो है जो सूद में देती है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट होती है क्या हम उस पे घर ले सकते हैं उनसे फिक्स करके कि इतनी अमाउंट हम पे करेंगे सब सूद वगैरह डाल के वो अपनी कैलकुलेशन से, या फिर हम जो घर की कीमत है उस पे जो सूद ऊपर नीचे होती है उस पे दे सकते हैं? उसके लिए क्या मतलब जायज़ है हमारे लिए, उसका बता दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अर्ज करते हैं। देखिए, घर के लिए बैरून मुमालिक के अंदर जो इदारे होते हैं, जी, बैंक हों या और इस तरह के इदारे हों, जी, वो हाउस मॉर्गेज करने के बाद बड़ा लंबा चौड़ा लोन भी दे देते हैं। ठीक है, अगर तो वो इदारे गैर मुस्लिमों के हों, ठीक है, मुसलमानों के ना हों, ठीक है, गैर मुस्लिमों के हों, बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन इदारों के ज़रिए ऐसा मुआहदा करना जायज़ है, ठीक है, और वो भी सिर्फ रहने के लिए जो घर है उसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जनाब एक घर ले लिया, फिर दूसरा घर ले लिया, फिर तीसरा ले लिया ठीक है, और बेचना शुरू कर दिया। ज़रूरत के पेश नज़र रहने के लिए घर उसकी इजाज़त दी गई है, ठीक है, और वो भी इस शर्त के साथ कि इदारा ऐसा है कि उसके अंदर मुसलमानों के शेयर ना हो, ठीक, खालिसतन कुफ़ार का हो, ठीक है, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो सूद का मामला है जी, इसके अहकाम ज़रा मुख्तलिफ होते हैं ठीक। मुसलमान और मुसलमान के दरमियान जो मामला है उससे। ठीक है, तो गैर मुस्लिम मालिक के अंदर या गैर मुस्लिम जो बैंक हैं उनके साथ इस तरह का मामला करने के ताल्लुक से
जो हुक्म है वो मैंने बयान किया। ठीक है, कंडीशनल इजाजत है इसकी, मुतलकन इजाजत नहीं है। अगली कॉल दीजिए। मैंने प्लाट लिया है, वो उसकी साल हो गया है, ज़कात वाजिब है या नहीं? ठीक है जी, प्लाट लिया है तो ज़कात का हुक्म बताते हैं। प्लाट आपने किस मकसद के लिए लिया है? आप उस प्लाट को बेचेंगे इस नीयत से लिया था, या आप उस प्लाट को रखेंगे इस नीयत से लिया था? जो भी चीज़ तिजारत के लिए खरीदी जाए, ठीक है, उस पर ज़कात होती है। वो प्लाट हो, दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तिजारत के लिए बेचने के लिए खरीदी जाएगी, ठीक है, तो उस पर ज़कात होगी, माल तिजारत कहलाएगा वो। ठीक है, इसके अलावा ज़कात नहीं है। सही। अगली कॉल दीजिए। हम गाड़ियों का कारोबार करते हैं, जैसे आपकी भी बेच दी, किसी और की बेच दी, तो हम कमीशन लेते हैं। तो हम ये कंफर्म करना चाहते हैं, ये कमीशन हलाल है ये लेना, या हराम है, या इसमें जायज है, या क्या मतलब? कमीशन का जो काम है जी, ये अहद रिसालत से जारी है। ऐसा नहीं है कि कमीशन का जो अंदाज है, अंदाजे आमदनी, ये कोई नया काम है या कोई नया जो ये तर्ज आमदनी है, तर्ज तिजारत है। अगली कॉल दीजिए। हमारे ना भट्टे होते हैं जिनको हम कोयला बेचते होते हैं, कोयटा से हमारा ये काम है। कोयटा से हम कोयला लेते हैं और ये भट्टों वालों को देते हैं जो ईंट बनाते हैं भट्टे उनको। तो सर वो हमें पैसे नहीं देते, हमें घर जाना पड़ता है, और घर में उनके खवातीन भी होते हैं, मतलब हम अंदर नहीं जा सकते और वो घर में चुप रहते हैं, पैसे भी नहीं देते। तो इसका कोई हल, मतलब हमें तो बिजनेस करना ही है और वो पैसे नहीं देते, इसका कोई खास हल? ठीक है जी। देखिए खान साहब, एक हल तो इसका ये है कि आप उस आदमी को चीज़ बेचने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं कि जिससे वसूली होनी ही नहीं है। ठीक, उस आदमी को चीज़ बेचें कि जिससे वसूली मुमकिन है। आप जो है उससे पैसे मिलने की तवक्को रखते हैं, जो पैसा नहीं देता उसको ना बेचें। दूसरी बात यह है कि हर टाइम तो बंदा घर में नहीं होता होगा, आपको नया ऑर्डर भी तो मिलता ही होगा, तो उसके साथ बैठें, बैठ के बातचीत करें। इस तरह के मामलात आते हैं, बाज़ औक़ात हो सकता है उसका हाथ तंग हो और उसको कोई परेशानी हो, ऐसे मौके पर एक दूसरे का ख्याल करना ये भी ज़रूरी है। और इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि आप दूसरा आपके साथ बुराई करे। ठीक, पैसे होने के बावजूद जो है वो नई से नई गाड़ियाँ खरीद रहा हो और पैसे पानी की तरह लुटा रहा हो और फैला रहा हो, और अपनी आसाइशें पूरी कर की रहा है। फजूल खर्चियाँ हो, और जो मांगने आता है पैसा जिसका हक बनता है उसको देना, जी, तो ये भी गलत तरीक़ाकार है। वो अगर गलती करता है तो बिलाशुबा वो अपनी गलतियों की वजह से काबिल मुआखज़ा है, इस बात से इनकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उससे काम करें, चाहें उसको बर्दाश्त करें। लेकिन इस सारे मामले के अंदर कोई बदमाशी, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद, कोई जो है वो एक दूसरे को गालियाँ देना, रुसवा करना, इससे काम ना लिया जाए। इससे मामला हल नहीं होते। सब चीज़ों के बाद भी बंदा टेबल पर ही बैठता है, झगड़े के बाद भी टेबल पर ही बैठता है, थाने तहसील के बाद भी टेबल पर बैठता है और टेबल टॉक के जरिए मसला हल करता है। ज़रूरत के पेश नज़र कोई ऐसा मामला है आप थाने में रिपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक सूरत है जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो है, लेकिन मामला वहाँ तक ना जाए उससे पहले हल हो जाए। शरी तरीके से ऐसा कोई हल तलाश करना चाहिए। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। जी, मैं पैकिंग मशीनें बनाता हूँ जी मेडिसिन की। तो उसमें ये होता है कि हम जब कंपनियों को मशीनें सेल करते हैं ना, तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं या ऑपरेटर होते हैं ना, वो फिर हमसे कमीशन मांगते हैं कि जी हमें आप कमीशन देंगे तो फिर हम आपकी मशीन चलने देंगे, या उसमें कोई प्रॉब्लम डालेंगे, फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता। हम तो इस चीज़ से बड़ा अवॉइड करते हैं। तो इसमें जरा बताइएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है जी। पैकिंग करने वाली मशीनें बनाते हैं, माशाल्लाह, काफ़ी महारत है इनको इस काम में, वरना तो आम फैक्ट्री इदारे में तो नहीं बन सकती जी। देखिए मामला ये है कि ये तो हमारे माशरे में पाई जाने वाली बहुत बड़ी बुराई है जी, कि एक फैक्ट्री अपना परचेजर मुकर्रर करती है कि जनाब तुमने फैक्ट्री के लिए ख़रीदारी करनी है जी। वो दुकानदारों को जाके ब्लैकमेल करता है कि मैं चाहूँ तो इससे खरीदारी कर लूँ, चाहे तो इससे कर लूँ, ठीक है, तुम्हारी दुकान में आया मुझे पैसे दो। सही, वो पैसे इसकी अपनी जेब में जाएंगे। ठीक है, हालांकि कंपनी ने इसको भेजा हुआ है कि आप जाओ और हमारे लिए खरीदारी करो, ठीक है, मार्केट में जो बेहतर मिले उसको चॉइस करो और वो लेकर आओ।
इस बात की उसको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो जाके लोगों से ये कहता है कि अच्छा तुम्हारा काम नहीं होगा वरना पैसे दो। तो ये रिश्वत है। ये लेने वाला जो है ये खालिसतन रिश्वत का मुतालबा कर रहा है और ये माल इसके हक में माल हराम है। अल्लाह कबीर। तो आपके लिए भी इन लोगों को रकम देना जायज़ नहीं है। कोशिश करें किसी तरीके से आप सेठों से राब्ते में आएँ या कंपनी को कोई ईमेल वगैरह करें कि मेरी मशीनों का जायज़ा ले लिया जाए, देख लिया जाए और किस नौयत की हैं किस नौयत की नहीं है। मेरा इतने अरसे से काम है तो आपके लोग आके पैसे मांगते हैं, कोई इत्तला ऐसी दे ताकि ये चोर बाजारी जो है उसका रास्ता बंद हो। ठीक है। मुफ्ती साहब यहाँ पे ये भी फरमाएगा, जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैनेजर। तो अब मैनेजर एक वाइट कॉलर जॉब होती है और एक स्मार्ट सैलरी होती है मैनेजर की। कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है कि वो 10 20 50 रुपए लेके जो है ना वो मुट्ठी में डाल के चले जाए। एक वाइट कॉलर जॉब कर रहा है एक बंदा, स्मार्ट सैलरी ले रहा है, उसको गाड़ी मिली, नॉर्मली ये है तो सहूलियात दीगर लोगों से ज्यादा उसे मिली हुई है, फिर भी वो इस चक्कर में आता है। वाइट कॉलर आदमी क्या शराब नहीं पीता? पीते होंगे। पीते होंगे जी। मतलब कि शराब जिन होटलों में बिकती है आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। जी। कोई फटे पुराने कपड़े पहना हो तो कोई नहीं जा भी नहीं सकता। जी। उन होटलों में पैसे वाले जाएगा। जी। साफ सुथरा ही बंदा जाएगा ज़ाहिरी एतबार से। तो बात ये नहीं है कि जो गुनाह है जी वो गरीब भी कर सकता है, अमीर नहीं कर सकता। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशन है जी, कोई भी प्रोफेशन ले लें जी, उस प्रोफेशन के जो फवायद हैं जी, वो हलाल भी हो सकते हैं और हराम भी हो सकते हैं। ठीक। मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर भी कंपनियों वालों के साथ मुआहदा करता है सही कि जनाब आपकी दवाइयाँ मैं लिखवाऊंगा जी, हालांकि वो मरीज से फीस लेकर काम कर रहा होता है, ठीक, लेकिन आपकी दवाइयाँ लिखवाऊंगा, आप ही की कंपनी की दवाइयाँ बिकवाऊंगा, मुझे इसके पैसे दे दो। जी। डॉक्टर भी जो ये करता है ये रिश्वत लेता है और फिर इसकी नौसत की वजह से वो गरीबों पर जुल्म भी करता है, वो अलग गुनाह है। ठीक है कि 200 की दवाई उसको किफ़ायत करती, ये 2000 की दवाई लिखेगा ताकि वो जो हदफ इसका मुकर्रर हुआ तो पूरा हो जाए और इसकी जो दवाइयाँ हैं ये कंपनी की ज़्यादा बिकें, डॉक्टर को तहफ़ ज़्यादा मिले। तो वाइट कॉलर जो जराइम है, ये जराइम तो इनका नाम ही वाइट कॉलर जराइम है। ठीक है। जैसे स्मगलिंग है जी, एक स्मगलिंग होती है ना जो उसकी होती है नशे की होती है, जी जी, कोई चर्च लेकर जाए या फोन लेकर जाए। एक स्मगलिंग होती है हमारे यहाँ डॉलर की, रियाल की, पाकिस्तान से बाहर जाता है। ठीक है। तो उसको तो उर्फ आम में कोई भी स्मगलर नहीं कहता। ठीक। कानून की निगाह में वो स्मगलर है। सही। वो गैर कानूनी काम कर रहा है, पकड़ा जाए तो उसको भी सजा है। ठीक। तो ये वाइट कॉलर जराइम होते हैं। सही। तो कानून जिसको जुर्म कहता है लोग उसको जुर्म कहते हैं। इसी तरीके से शरीयत मुताहरा के ज़ाब्तों के खिलाफ कोई काम हो रहा है जी, काम इस नौयत का है जिसको रिश्वत कहा जा रहा है, जो रिश्वत की तारीफ पर पूरा उतरता है। ठीक। उसको छोटा करे या बड़ा करे, पुलिस वाला करे या डॉक्टर करे या कोई मैनेजर करे, रिश्वत तो रिश्वत होगी। मुफ्ती अब हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, मैं लिख कर लाया था कि सवाल आपसे पूछना है, वो ये कि लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं डॉक्टरी के हवाले से, ये खून टेस्ट करना है, मुख्तलिफ जो टेस्ट लिखते हैं, तो इस पे भी कमीशन देते हैं ये लोग, डॉक्टर्स लेते हैं, ये देते हैं। अब इसमें होता ये कि बाज़ औक़ात तो जायज़ टेस्ट होते हैं कि बाकी में वाजिबी टेस्ट है और वो करवाना है, खून का या किसी भी चीज़ का एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, MRI कराना है, किसी भी चीज़ का वाजिबी टेस्ट कराना है। तो अब उस वाजिबी टेस्ट को करवाना ही है, वो लिख के दे रहा है, लेकिन उस पे भी से कमीशन मिल रहा है। और इसके अलावा जो वाजिबी टेस्ट नहीं है और ये सिर्फ इसलिए कि मुझे कमीशन मिलेगा, वहाँ से मुझे तय है कि इतने रोज के आपको पेशेंट भेजने हैं, तो वो भी ये करवा रहा है, तो दोनों के बारे में क्या हुक्म होगा? एक साहब मुझे मिले थे जी, गुफ्तगू हुई, अभी आजकल क्या क्या करना है, क्या मूड है जी, क्या कर रहे हैं आजकल। तो कहने लगे कि हमने एक प्लान बनाया था कि हम एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने लगे थे ताकि इसके जरिए रोजगार इख्तियार किया जाए। ठीक है। हमने लोगों से मशवरे किए, मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट होते हैं जी, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट। ठीक है। तो एक समझदार बंदे ने हमें कहा कि देखो आप हो मौलाना लोग, ठीक है, आपका काम नहीं है ये हॉस्पिटल खोलना आपका काम, ये आपका काम नहीं है। ठीक है।
तो बंदा एक्सपायर हो जाएगा और वहाँ जो है ना आप वेंटिलेटर पे लगा कर रखते हैं लोग अल्लाह ताकि बिल बनता रहे। टेस्ट जो है वो उसको होंगे नहीं और टेस्ट पे टेस्ट जनाब लिख के दिए जा रहे हैं जी। तो बहुत सारे मामला इसके अंदर होते हैं, आपके बस का काम नहीं, आप ये काम करोगे नहीं तो आप किस तरह फेस करोगे। तो इस फील्ड का भी अलमिया है जी, बहुत बड़ा अलमिया है। हालांकि देखा जाए तो हमारे माशरे के अंदर एक डाकू जो है बदनाम है, बिल्कुल बदनाम है, बुरा है, हर तरह से बदनाम है जी। और डॉक्टर को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है। तो इसके कारोबार को कारोबार नहीं कहा जाता, खिदमात कहा जाता है। खिदमत कहा जाता है ना। आप चले जाएं किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जी, और आपका नंबर कौन सा लगेगा आप अंदाजा लगा लें जी, ठीक है जी। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको, पता चल जाता है कि जनाब इतने नंबर लग रहे हैं और ये सब कुछ है। जी जी। तो ठीक ठाक एक चलता हुआ काम है इनका, खाते पीते लोग होते हैं, सीधी सीधी इनकम ही माकूल है, बहुत माकूल होती है जी। लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के तरीक़ाकार इख्तियार करना जिनकी शरीयत इजाज़त ना देती हो जी, जिनसे लोगों पर जुल्म होता हो जी। टेस्ट नहीं बनता आप टेस्ट लिख रहे हैं, लेबॉर्ट्री आप भेज रहे हैं फलां के पास चले जाओ बहुत परफेक्ट लेबॉर्ट्री है जी, पता चला कि वहाँ तो पानी गर्म भी नहीं होता होगा, ठीक, ऐसे सूरत हाल है उसकी। तो ये खयानत की ना आपने जी, एक मुसलमान के साथ उसको अजियत पहुंचाई, खयानत की, उसको टेस्ट बनता नहीं था उसको लिख कर दिया, इससे तो आप फीस लेकर काम कर रहे हैं ठीक। तो फिर आप इस फीस लेने के बावजूद छप्पड़ में कमीशन का काम क्यों कर रहे हैं? ये तो रिश्वत है आपका जो इस तरह का लेना है, ठीक। और ऐसा नहीं करना चाहिए। सही। किसी भी वक्त जो है ना वो ढील जो मिली हुई ना कुदरत की तरफ से जी, वो अगर ढील खत्म हो गई और बर वक्त दुनिया में आखिरत में तो सजा लिखी है जी, तौबा नहीं की तो अपना माफी तो है नहीं तौबा के बगैर, ठीक। और रिश्वत एक ऐसी चीज है कि तौबा उसी सूरत में कबूल होगी कि जब वो पैसा वापस कर दिया जाए, इसकी तलाफी कर दी जाए, वापस करना वापस होगा। रिश्वत का जो पैसा है इसकी तलाफी, इस गुनाह की तलाफी उस वक्त मुमकिन है, इससे खलासी इस पैसे से उस वक्त मुमकिन है जिससे लिया था उसको वापस कर दे। अल्लाह अकबर कबीर। अब बताएं कहाँ ढूंढने जाएंगे? वजह यह है कि ये आला दर्जे का जुल्म है, बहुत आला दर्जे का। मिल्कियत भी साबित नहीं होती, उसी की मिल्क पर रहता है जिसका पैसा है। वो मजबूरी में दिया उसने तो अपनी जान की खुलासी के लिए, मजबूरी में दिया है, वो हंस कर दे, लेकिन जो उसूल शरा है, शरीयत के जो कवायद हैं, उसके एतबार से जो रिश्वत है वो मिल्कियत में नहीं आता। ठीक है। मुफ्ती वो जो मैंने अर्ज किया था कि वाजिबी टेस्ट है वो तो कराना ही कराना है, लेकिन उस पर भी कमीशन, डॉक्टर इसे बात के तो पैसे ले रहा है, ठीक है, जो आपसे फीस ले रहा है जी जी, इसी बात की तो ले रहा है, वो आपका कंसल्टेंट है, ठीक है, वो मुझे वही मशवरा देगा जो मेरे लिए फायदेमंद होगा। उसको लिख कर देना जरूरी है, अगर टेस्ट बनता है तो ठीक है, उसके फीस ले रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो अलग से पैसे क्यों ले रहा है? ठीक है, वो काम तो हमारे लिए कर रहा है उस वक्त में जी, किसी और के लिए उस वक्त में कैसे काम कर सकता है? ठीक है। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मेरा कारी साहब से सवाल ये है कि मैंने एक बछड़ियां लेके दी हैं, ये गायें छोटी छोटी, पैसे सारे मैंने भरे हैं, वो दूसरे आदमी वो पाल रहे हैं, क्या जिस टाइम वो बड़ी हो जाएंगी या तैयार हो जाएंगी, जब बेचेंगे जो पैसे मैंने लगाए हैं वो निकाल के आध वाद करेंगे, क्या ये सही है या गलत है? दो तरीके हैं इस काम के, एक तो ये कि आप ये काम खत्म करें, ठीक है, ठीक है, अभी जो सूरत हाल है एक तरीका जो खत्म करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि उन लोगों को पैसे मुकर्रर कर दें, ठीक है, कि माल सारा मेरा ही है, सही है, इसके नफे नुकसान का मैं मालिक हूँ, ठीक है, इसका दूध भी मेरा है, ठीक है, हर चीज इसकी मेरी है, ठीक है, आप लोगों को मैं इतने पैसे दूंगा, बस सही, इसकी खिदमत करने के इतने पैसे, इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तीसरा तरीका भी है, ठीक है, जितने भी जानवर हैं जी, वो आधे बेच दे, आधे भेज दे, आधे जानवर ना बेचे, आधी कीमत पर जानवर आधा बेच दे, ठीक है, टोटल कीमत लगा ली जाए उसकी, पर जानवर आधा बेच दे, आधा भेज दे, ये जानवर इतने का आधा आपको बेचा, ये इतने का आधा आपको बेचा, इतने का आधा सही। बेचा, 5 साल के उधार पे, सही है, एक मिसाल है 5 साल के उधार, ठीक है, जो भी करना चाहे, 7 साल के उधार पे बेचा, अब ये जानवर दोनों के हो जाएंगे, सही है, दोनों के हो गए जी, तो अब जो भी उसका
افزائش ہوگی, اتنے بھی بچے ہوں گے, وہ دونوں کے ہوں گے, جو بھی فوائد ہوں گے اس کے, دودھ ہوگا وہ دونوں کا ہوگا, دودھ کا بھی حساب لگایا جائے, جو خرچہ ہے وہ بھی دونوں کے اوپر آئے گا, جی ایک کے اوپر نہیں آئے گا, صرف دونوں کے اوپر آئے گا. یہ 3 طریقے میں نے بیان کیے ہیں. موجودہ طریقہ جائز نہیں ہے, جو طریقے میں نے بیان کیے ان تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے, موجودہ طریقے کو چھوڑ کر جو مفتی صاحب نے طریقے بیان کیے ہیں 3, ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا